میں ایک اور موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ کروں گا، لیکن میرے بہت ہی محترم دوست اور عزیز اور آمریت کے خلاف لڑنے والے ایک جانباز مجاہد کے فرزند نے میری عمر کا بھی حوالہ دیا ہے اور مجھے شرم دلانے کی بھی کوشش کی ہے۔ شبلی فراز صاحب نے حضرت مولانا آپ کی آمد سے پہلے جناب چیئرمین میری عمر کا حوالہ دیا اور مجھے شرم بھی دلائی۔ بہت شکریہ۔ مجھے فخر ہے کہ میں ان والدین سے تعلق رکھتا ہوں اور ان والدین کا بیٹا ہوں اور اس خاندان سے میرا رشتہ ہے جس کو شرم و حیا کا ہمیشہ بڑا پاس رہا ہے۔ میری آنکھوں میں اس وقت بھی شرم تھی جب میں اس عمر کو نہیں پہنچا تھا اور شبلی فراز جیسا تھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہم بہت مہذب الفاظ میں بات کر سکتے ہیں۔ میں ان الفاظ میں اپنے عزیز کو جواب نہیں دینا چاہتا، اور یہ شرم و حیا کا جو سبق ہے اور جو درس ہے، میرا خیال ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نہ دیں۔ ہمارے ایک دوسرے کے کردار کو ہم سب جانتے ہیں، ایک دوسرے کے عمل کو ہم سب جانتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ان کے دور میں انسانی اقدار کی کتنی پذیرائی ہوتی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ انسانی حقوق کس طرح پامال ہوتے تھے۔ میں خود ان انسانی حقوق کی پاسداری کی ایک علامت رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ کس طرح کسی کے افیم ڈلتی تھی، کسی پہ چرس ڈلتی تھی، اور وہ مہینوں اور برسوں جیلوں میں پڑے رہتے تھے۔ اس وقت کوئی انسانی حقوق کا کسی کو خیال نہیں آتا تھا، کوئی آواز نہیں اٹھتی تھی، کسی آنکھ میں شرم انگڑائی نہیں لیتا تھا، کسی دل کے اندر کوئی درد پیدا نہیں ہوتا تھا، کوئی انسانی حقوق کی دعائی نہیں دی جاتی تھی۔ سو آج اسی خاطر تو قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے۔ اکیلے پھر رہے ہو یوسف بے کارواں ہو کر، تو ہم یہی کہتے تھے کہ مت کرو، یہ وہ فصل ہے جو بوگے تو کاٹی جائے گی، اور جب کاٹنا پڑے گی تو پھر رونا پڑے گا۔ میں نے کل ہی پرسوں ایک شعر کیا تھا کہ فصل کانٹوں کی ہر کھیت میں بوتے کیوں ہو، اور جب کاٹنا پڑتی ہے تو روتے کیوں ہو۔ تو ان معاملات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ میں جناب چیئرمین ایک بڑے ہی حساس معاملے پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ 15 منٹ میرے کولیگ نے لیے ہیں، میں اس سے ذرا کم وقت لوں گا۔ گزشتہ روز عالی مرتبت چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال نے کچھ ریمارکس دیے ایک ایسے مقدمے میں جس کا براہ راست تعلق انتخابات یا اس طرح کی چیزوں سے نہیں تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ پارلیمنٹ نامکمل ہے، انہوں نے فرمایا کہ پارلیمنٹ کو جان بوجھ کر مکمل نہیں کیا جا رہا، انہوں نے کہا کہ جی پارلیمنٹ جو ہے اس کے قوانین متنازع ہیں اس لیے کہ وہ مکمل نہیں ہے۔ انہوں نے اور بھی اس طرح کی، انہوں نے کہا کہ ہماری تاریخ کا واحد دیانتدار وزیر اعظم، انہوں نے نام نہیں لیا لیکن ان کا اشارہ محمد خان جنیجو کی طرف تھا، لیکن انہیں یہ استحقاق پتہ نہیں کس نے دیا ہے کہ لیاقت علی خان سے عمران خان تک تمام کو وہ یک جنبش قلم بد دیانت قرار دے کے صرف ایک کے بارے میں فتویٰ دیں۔ یہ تکلیف دہ ریمارکس ہیں جناب عالی۔ ہم عدلیہ کا بہت احترام کرتے ہیں، اور جو ممالک اور جو قومیں عدالتوں کا احترام نہیں کرتی وہ ناانصافی کا بھی شکار ہوتی ہیں، انتشار کا شکار ہوتی ہیں، اور ان کا تانا بانا بکھر جاتا ہے۔ ہم نے عدلیہ کا اس وقت بھی احترام کیا جب بھٹو کو پھانسی دی گئی، ہم نے عدلیہ کا اس وقت بھی احترام کیا جب 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 مارشل لاؤں کی توثیق کی گئی، ہم نے عدلیہ کا اس وقت بھی احترام کیا جب ایک جرنیل کو باوردی انتخابات لڑنے کی اجازت دی گئی، ہم نے عدلیہ کا اس وقت بھی احترام کیا جب ایک وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر آپ نے گھر بھیج دیا عمر بھر کے لیے۔ ہم نے ہر فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے، ہم آئندہ بھی کریں گے۔ عدلیہ جو کہے گی انتخابات کے بارے میں ہم اس کو مانیں گے، ہم آئین کو مانتے ہیں۔ میری ذاتی رائے کے اندر جو شبلی نے کہا ہے 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، میں ان کی تائید کرتا ہوں،
लेकिन आपके आने से पहले शहादत आवान साहब ने मेरे कहने पे इस मसले को उठाया और जनाब चेयरमैन एक रूलिंग दे चुके हैं कि इस मामले को लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी के हवाले किया जाए। हम वहां ये बात करेंगे, लेकिन मैं ये बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि ये रियासत 3 सतूनों पे खड़ी है। अदलिया एक सतून है, इंतजामिया एक सतून है, मुकन्ना एक सतून है, और आजकल हम अपने दोस्त जो हमारे सहाफ़ी हैं इसको भी चौथा सतून कहते हैं, सहाफत को। मामला ये है जनाब आली कि यहाँ जिस तरह सड़कों और चौराहों पे, गलियों में, बाजारों में तजावुज़ात होते हैं, इसी तरह यहाँ भी तजावुज़ात हो रहे हैं, और हर तजावुज़ का रुख पार्लियामेंट की तरफ है। कोई ताकत के और बंदूक के जोर पर पार्लियामेंट का दबोच लेता है, इसकी जिंदगी खत्म कर देता है, इसको कत्ल कर देता है, इसके कायदे ऐवान को घर भेज देता है। अदालते उज़्मा और अदलिया उसका एक दायरा कार है। हमने देखा है जब हमने अदलिया की तहरीक में हिस्सा लिया इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली के लिए और जजों की बहाली के लिए, उसके बाद से एक्टिविज्म का एक ऐसा अंदाज शुरू हो गया है कि तजावुज़ात हमारे यहाँ भी आ गए। हमारी आईनी तरमीमें भी चैलेंज हो जाती हैं, हमारे बनाए हुए कानून भी चैलेंज हो जाते हैं। आजकल भी एक कानून जो है नैब का वो ज़ेर बहस है, ठीक है, लेकिन वहां पे जज साहिबान जब गौर व फिक्र करते हैं तो उन्हें यह तो सोचना चाहिए कि इस पे पार्लियामेंट के कुछ 400-500 अरकान भी गौर व फिक्र कर चुके हैं और उसके बाद ये आया है। हम उनके इख्तियारात में सर कोई मदाखलत नहीं चाहते, हम उनके फैसलों के सामने सर झुकाएंगे। वो फैसला चाहे हमें कितना ही बुरा लगे, कितना ही नागवार लगे, कितना ही नारवा हो, लेकिन खुदा के लिए आए रोज चाबुक लेकर इस पार्लियामेंट के पुष्ट पे ना मारे। ये रिमार्क्स क्या हैं कि हमारी तारीख में सिर्फ एक वजीर आजम दयानतदार था। अगर इस तरह के रिमार्क्स हम जजों के बारे में दें और कहें कि हमारी पूरी तारीख में एक ही चीफ जस्टिस दयानतदार था, क्या वो काबिल कबूल होगा? क्या वो काबिल कबूल होगा? ये कैसे कह दिया है उन्होंने कि पार्लियामेंट मुतनाज़े हो गई है? क्यों मुतनाज़े हो गई है? पार्लियामेंट अक्सरियत का नाम है। कौमी असेंबली में आज भी अक्सरियत बैठी हुई है, अक्सरियत कानून बनाती है। यहां पूरा सेनेट मौजूद है, सेनेट अक्सरियत से कानून बनाती है। तो ऐसी बातें जो हमारी तौकीर पे हमला है, हमारी तकरीम पे हमला है, हमारी पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी पे हमला है, पार्लियामेंट के वकार पे हमला है, पार्लियामेंट की इज्जत पे हमला है, पार्लियामेंट के नाम पे हमला है, ऐसी चीजें ना करें। हम अदब से, एहतराम से, बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी इनकिसारी के साथ, ना वो अवाम के नुमाइंदे हैं, ना अफवाज पाकिस्तान अवाम की नुमाइंदी है, ये हाउस अवाम का नुमाइंदा है। अवाम के नुमाइंदे को इस तरह से तज़हीक के साथ बर्ताव ना करें। अवाम के नुमाइंदे को अपना काम करने दें। वो कानून बनाते हैं, कानून में आपको सुकम नजर आता है, आप आइन के मुनाफी ख्याल करते हैं। आप पहले भी कानून खत्म कर चुके हैं, आइंदा भी कर दीजिए, हम नहीं रोक सकते आपको। आज तक बताइए कि किसी अदालती फैसले को किसी वजीर आजम ने या किसी सदर ने या किसी पार्लिमान ने उसके रास्ते में रुकावट डाली हो? हम नहीं डालते। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आप मार्शल लॉ की तौसीक कैसे कर देते? क्या मार्शल लॉ के दौर में आप इस तरह के रिमार्क्स देते हैं? क्या मार्शल लॉ के दौर में आप कहते हैं जी कि ये एडमिनिस्ट्रेटर जो बैठा हुआ है चीफ एग्जीक्यूटिव बन के, उसको तो आप कहते हैं वर्दी समेत तुम इलेक्शन लड़ सकते हो? प्राइम मिनिस्टर कत्ल हो जाता है और बाद में कहते हैं जी ये हमसे गलती होगी, हम पे दबाव था। ये तारीख है, तारीख को अपने सामने रखें। हम आपका बहुत एहतराम करते हैं, हम जानते हैं कि आपका एहतराम करेंगे तो मुआशरा कायम रहेगा, हम जानते हैं कि आपका एहतराम करेंगे तो कानून और इंसाफ की फरमारवाई होगी, हम जानते हैं कि आपका एहतराम करेंगे तो इस ऐवान का भी एहतराम होगा, हम जानते हैं कि आपका एहतराम करेंगे तो अवाम के हुकूक की निगहबानी होगी। आप भी कुछ जान जाइए कि ये हाउस भी एक नाम रखता है, एक मकाम रखता है, एक वकार रखता है। इस हाउस के बारे में आपके सामने केस ही नहीं है इस हाउस का भी, और आप एक इररेलेवेंट केस के अंदर इस तरह के रिमार्क्स दे देते हैं। तो मेरा ख्याल ये है, जो हम कहा जाता है कि हर ऐवान की एक इज्जत होती है, एहतराम होता है, और उस एहतराम के सौते बाहर से नहीं फूटते, हाउस के अंदर से फूटते। हम अगर कोई हरकत करेंगे
ऐसी जो कानून के मुनाफी होगी, आइन के मुनाफी होगी, हम अपनी बेतौकीरी करें। अदालतें अगर अपने दायरे कार से निकलकर सियासी बयानात देंगी इर्रेलेवेंट, तो फिर हम तौहीन नहीं कर रहे होंगे, वो खुद देख लें कि वो क्या कर रहे हैं। तो मेरी आजिज़ाना ख्वाहिश पे मैंने सुबह इल्तमास की थी वज़ीर ममलकत बराए कानून से, उन्होंने मेरे कहने पे ये इशू उठाया है और मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनाब चेयरमैन साहब का कि उन्होंने इस इशू को कमेटी के सुपुर्द कर दिया है। और अपनी बात खत्म करने से पहले मैं फिर कहना चाहता हूं कि इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हम अदालतों पे कोई दबाव डालना चाहते हैं, अदालतों पे कोई मर्जी अपनी मुसल्लत करना चाहते हैं। अदालतें अपना काम करें, अगर कहीं हम गलत हैं हमारी राहनुमाई करें, लेकिन उठते बैठते ये बातें ना कहें कि जी हाउस नामुकम्मल है, हाउस की लेजिस्लेशन मुतनाज़ हो गई है, एक ही वजीर आजम दयानतदार था। ये केस जब आपके सामने आएगा कि जी इतने वज़ीर आज़म में से कौन सा दयानतदार था, तो फिर कोई कमेटी बना के फैसला कर लें। मेहरबानी जी, शुक्रिया। एक आखिरी बात सर, एक आखिरी बात, जो बातें मेरे दोस्त शिबली ने कही हैं वो उनका मैं अपने कहीं बई खाते में लिख रहा हूं, मुनासिब वक्त पे इंशाल्लाह उसका मैं जवाब दूंगा। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार। थैंक यू।